We first take the history. Okay, so the time when respiratory distress is maximum, whether it is the morning time or daytime or during night time. Okay, is there any seasonal variation or not? Whether respiratory distress is during winter or not, right? And then any history of allergy, any family history, any history of smoking. So everything we take into account, right? While taking history for respiratory system, when the patient is complaining of respiratory distress, okay, or shortness of breath. Okay, after history taking, our next job is to do general physical examination, right? Okay, under general physical examination, we look for anemia, cyanosis, jaundice, clubbing, edema, neck vein, neck glands, and few basic parameters, few vital parameters like temperature, pulse, blood pressure, and oxygen saturation, right? Okay. Now, after completion of general physical examination, we come to proper systemic examination, and in our case, it is the respiratory system examination, right? Clear? Okay. Now, after doing respiratory system examination, we come to a provisional diagnosis, what the patient is suffering from. It may be COPD or bronchitis or pneumonia or bronchial asthma, whatever. After history taking, general physical examination and respiratory system examination, you come to a provisional diagnosis. That is not confirmed diagnosis. That is provisional diagnosis that is coming from your examination. You have not done any investigation like performing a chest X-ray, performing a CT scan of the chest, or performing a lung function test. You have not done anything. You have only done examination and you have taken history, right? So from this, your provisional diagnosis might be one or two. Okay, say for example, after completion of your examination, you come to the diagnosis that it might be a case of bronchial asthma or it might be a case of bronchitis, but you are not able to differentiate between these two entities, whether the patient is suffering from bronchitis or the patient is having bronchial asthma. Okay, so this is your provisional diagnosis, right? Now you need to confirm your provisional diagnosis by performing some laboratory investigations. Okay, so those investigations might be chest X-ray, might be a HRCT or high resolution CT scan of chest, thorax, right? Or it may be total plethysmography, it may be diffusion capacity of the lung, or it may be simple spirometry, right? Okay, so depending on the situation, we perform various tests. Okay, now today's topic is pulmonary function test. Okay, and remember, pulmonary function test is not a single test; it is a plethora of tests. Okay, it is a plethora of tests. So many things come under pulmonary function test or lung function test, and the basic thing which comes first under pulmonary function test is the spirometry. Okay, the basic thing which comes is the spirometry. So pulmonary function test does not essentially include spirometry. Okay, many of us has the misconception that pulmonary function test is equal to spirometry. Okay, but it is not like that. Pulmonary function test is not only spirometry. Okay, pulmonary function test is not only spirometry, it is a plethora of tests. Okay, and these tests are, yes, number one spirometry, number two peak flowmetry. Okay, peak flowmetry, where we measure the peak flow. Okay, it is done by a simple instrument called peak flowmeter. Okay, peak flow meter. I'll come to these parameters gradually. Okay, so spirometry, peak flowmetry, then total body plethysmography. Okay, and fourth is diffusion capacity of lung for carbon monoxide. So all these include in pulmonary function test. Okay. So be it very clear, pulmonary function test does not essentially means only spirometry, but yes, spirometry is the basic part of pulmonary function test. Okay, it includes number one spirometry, number two total body plethysmography, number three diffusion capacity of lung for
carbon monoxide, diffusion capacity of lung for carbon monoxide. So all these things include pulmonary function tests. But today we will focus on spirometry. Okay. So you already know from your theoretical knowledge that we have different lung volumes and capacities, right? Different lung volumes and capacities. So we divide all these parameters like everyone knows, right? Residual, I think I don't need to repeat. You know what is residual volume, what is total lung capacity, what is functional residual capacity, right? What is vital capacity, right? Everyone knows. Everyone knows, so I'm not repeating, right? Okay, so all these parameters are called the static parameters. Okay, so in lung volume and capacities, we have two different types of parameters. One is static parameter and another is dynamic parameter. Okay, static parameter and dynamic parameter. Under static parameter, you have all the volumes and capacities, right? Residual volume, total lung capacity, functional residual capacity, vital capacity. Okay, expiratory reserve volume, inspiratory reserve volume. All these things are static parameter. Then what are dynamic parameters? Why these are called static parameters? That means your lung is at a specific volume. Okay, so let us understand. I am taking air as much as possible and filling my lung to the fullest. Okay, now I am at a volume. What volume is that? What volume is that? I am taking air to my maximum capacity and I am filling my lung to the fullest. What is that volume? It is total lung capacity. So I am at total lung capacity. Okay, I am at total lung capacity. My lung volume is total lung capacity. Okay, now say forcefully I am exhaling all the air, whatever possible for me. Okay, I am exhaling all there. Right now I am at total lung capacity. I have filled my lung to the fullest. I am at total lung capacity. Right? Now I will try hard to exhale all the air. I will try to empty my lung. Okay. So starting from total lung capacity, I am at what volume? Residual volume. Okay. I am at residual volume. Okay. Correct. Okay. Now, say for example, I am not taking maximum inhalation or not exhaling maximum. Okay. I am in the midway. Okay. I am doing normal inspiration and expiration. Okay. Taking in, breathing out. Okay. Breathing in, breathing out. Not maximum, not up to my fullest capacity. Okay. Normal breathing. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Stop. What is my lung volume? What is my lungs volume? Yes. Functional residual volume or functional residual capacity. FRC. Okay. FRC. Okay. So again, be it very clear. Okay. You need to, what I am asking is my lungs volume. My lungs volume. Amar langer volume koto. Okay. I am taking maximum air, whatever is possible for me to the fullest with highest effort. I am taking all the air in. I am at total lung capacity. Okay. Now, with all my effort, I will exhale all the air out. Okay. And I will try to make my lung as empty as possible. I am at, yes, I am at residual volume. Okay. And whenever I am normally breathing, not going to the top and not going to the bottom. Okay. Midway, I am wandering. Okay. Taking in, taking out, taking in, taking out. What we normally do, right? What we normally do, right? We do not always do forceful thing, right? We do not always do forceful thing. But normally we are taking air in, taking air out. So taking air in, taking air out. Now I am at functional residual capacity. Okay. After taking air in and exhaling air out, I am at a position of functional residual capacity. Correct? Okay. Now, what is vital capacity? What is vital capacity? Yes. So vital capacity is you are at highest capacity, that is what volume? Total lung capacity.
So from total lung capacity to residual volume, the amount of air that is exhaled is vital capacity. Okay, is vital capacity. Still a static parameter. Okay, still a static parameter. Now whatever is dynamic parameter, say for example, so you are here at total lung capacity. You are here at total lung capacity, TLC, and this is residual volume. Okay, so you are taking air in and out. Now if you draw a time scale, okay, so from total lung capacity to residual volume, the amount of air exhaled is called VC, right, or forced vital capacity. Okay, now this amount of air, say for example your total lung capacity is 6 liter, okay, and residual volume is 1 liter. So how much is your VC? 5 liter. Okay, 5 liter. Now say for example I am at TLC and I will go to my RV. Okay, the amount of air I need to out or I need to exhale is vital capacity, is 5 liter. Okay, so now I am at 6 liter. I am at 6 liter. I am at 1 liter. Okay, কতটা এয়ার বেরিয়ে গেল? 5 লিটার এয়ার বেরিয়ে গেল। সে ফর এক্সাম্পল এই 5 লিটার এয়ার বেরোতে টাইম লাগলো 5 সেকেন্ড। 5 liter air exhaled in 5 seconds. Okay, প্রতি সেকেন্ডে কতটা এয়ার বেরিয়ে গেল? না, এই জায়গাটা বুঝতে হবে। Okay, if my vital capacity is 5 liter and I am coming from TLC to residual volume with force, okay, with force, so total volume exhaled is 5 liter in 5 seconds. That doesn't essentially mean that you are exhaling 1 liter of air in each second. Okay, this is not proportional. Never. This is not proportional, right? It is the FEV1, right? It is the first 1 second when you exhale maximum air. Getting my point? So in a normal healthy individual, say for example for myself, I don't know whether I'm normal or not. Anyway, so assuming myself as normal, okay. So 5 liter I am exhaling in 5 seconds, but in first second I am exhaling 4 liter, right? In first second I am exhaling 4 liter. Then second, third, fourth and fifth second combined I am exhaling 1 liter. Okay, so here is the major concept that you need to develop, that your vital capacity is not proportional to time. Okay, correct? In first 1 second you exhale maximum amount of air and that amount of air is called FEV1. Okay, so in this case FEV1 means forced expiratory volume in first second. FEV1, forced expiratory volume in first second. 80%. Not exactly 80%. এখানে FEV1 বললে তোমাকে বলতে হবে 4 লিটার। ঠিক আছে? FEV1 by FVC, FEV1 by FVC is 80%. ठीक है? 4 liter by 5 liter. Okay, that is 80%. 4 liter by 5, 4 by 5 into 100, that is 80%. Okay, clear. So these are dynamic parameter. These are dynamic parameter. Static parameter are all the volumes and capacities, whatever you have read here or maybe at 10+2 level, all the volumes and capacities, these are static parameter. And dynamic parameter, these are the parameters which are time dependent. Okay, these are the parameters which are time dependent, and these are FEV1, number 1. Number 2, FEV1 by FVC. Okay, FEV1 by FVC, and number 3 is PEFR, that is peak expiratory flow rate. Okay, peak expiratory flow rate. Okay, মানে flow rate টা কত? এই যে আমি এক্সেল করছি টোটাল লাং ক্যাপাসিটি থেকে রেসিডুয়াল ভলিউম আসার জন্য যে এক্সেল করছি,
Okay, forceful exhalation from total lung capacity to residual volume. এটার মধ্যে আমার পিক ফ্লোটা কত, ঠিক আছে, কখনো কখনো 100 লিটার পার মিনিট, কখনো 200 লিটার পার মিনিট, কখনো 300 লিটার পার মিনিট। ওকে, বাড়ছে এবং কমছে। ওকে, তো পিক যে এক্সপিরেটরি ফ্লো সেটাকে আমরা বলি PEFR, পিক এক্সপিরেটরি ফ্লো রেট। ওকে, আর টোটাল যে ম্যানুভারের মাঝখানের যে ডিউরেশনটা সেটাকে আমরা বলি মিড এক্সপিরেটরি ফ্লো রেট, MEFR। ওকে, মিড এক্সপিরেটরি ফ্লো রেট, MEFR। এটাকে অনেক সময় বলা হয় MEF 25 to 75। Okay, MEFR or MEF 25 to 75 is the same thing. Okay, mid expiratory flow rate, মানে আমি যে এক্সেল করছি এই এক্সেল করার সময় যে ম্যানুভারটা, এই যে টোটাল লাং ক্যাপাসিটি থেকে রেসিডুয়াল ভলিউম, ঠিক আছে, এই পিরিয়ডে হাইয়েস্ট ফ্লো কত ছিল, দ্যাট ইজ পিক এক্সপিরেটরি ফ্লো রেট, যেটা নরমাল ভ্যালু ইউজুয়ালি 600 থেকে 800 লিটার পার মিনিট। ওকে, আর মিড এক্সপিরেটরি ফ্লো রেট যেটা হচ্ছে মাঝখানের ডিউরেশনটাতে কত ফ্লো ছিল, ঠিক আছে, মাঝখানের ডিউরেশনটাতে কত ফ্লো ছিল। তো এই প্যারামিটারস গুলো আমরা ইউজুয়ালি মেজার করি। দিস আর অল ডাইনামিক প্যারামিটার। ওকে, স্ট্যাটিক প্যারামিটার গুলো সবাই জানে, তাহলে ডাইনামিক প্যারামিটার কি হলো, FEV1 হলো, FEV1 বাই FVC হলো, রাইট, পিক এক্সপিরেটরি ফ্লো রেট হলো, আর হলো মিড এক্সপিরেটরি ফ্লো রেট। ক্লিয়ার? ওকে, নাও উইথ দিস ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ আমাদের লাং ডিজিজ কে একটু ক্লাসিফাই করতে হবে অ্যাকর্ডিং টু before moving to pulmonary function test proper, we need to classify lung diseases. Okay, we need to classify lung diseases. So majorly there are 3 classification, but yes, একটা পয়েন্ট বাদ চলে গেছে, এটা আরেকবার বলে দিচ্ছি। পালমোনারি ফাংশন টেস্টের মধ্যে কি কি টেস্ট আসে, এক হচ্ছে স্পাইরোমেট্রি। ওকে, 2 টোটাল বডি প্লেথিসমোগ্রাফি, 3 DLCO or diffusion capacity of lung for carbon monoxide। ঠিক আছে, আর কি আছে, peak flowmetry। ওকে, peak flowmetry PEFR। ওকে, এটা আমরা স্পাইরোমেট্রির মধ্যেই পেয়ে যাই FBC তে, এনিওয়ে তাও আলাদা করে বললাম পিক ফ্লোমেট্রি। আচ্ছা, নেক্সট আর কি, আরো অনেক কিছু আছে, ঠিক আছে, তার মধ্যে মেজর যেমন EtCO2, এন টাইডাল কার্বন ডাইঅক্সাইড। ওকে, আচ্ছা, এবার উইথ দিস ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ উই আর ক্লাসিফাইং লাং ডিজিজেস। ওকে, any disease that affects your lung, any disease that affects your lung disease, and we can classify those lung diseases into 3 major heads. One is obstructive disease. Okay, one is obstructive disease, second is restrictive disease, and third is vascular disease. Okay, obstructive, restrictive and vascular disease. Okay, okay, so vascular disease টা আমরা immediately বাদ দেব, because vascular disease has nothing to do with pulmonary function test, with spirometry. Our major focus of discussion today is spirometry. Okay, so spirometry has got nothing to do with vascular lung disease. Okay, vascular lung disease কি, যেমন embolism, okay, pulmonary embolism, pulmonary hypertension, these are all vascular lung disease. Okay, so vascular lung disease এর জন্য আমরা EtCO2 করি, এন টাইডাল কার্বন ডাইঅক্সাইড। Okay, vascular lung disease, very specifically pulmonary embolism. Okay, it is a very serious or fatal disease. Okay, diagnosis is made by end-tidal CO2. Okay, end-tidal CO2 দেখা হয়, anyway not required for your level. So we are skipping vascular lung disease. For your level, lung diseases are majorly classified as obstructive disease and restrictive disease. Now you need to know some examples of obstructive disease and restrictive disease. Okay, obstructive disease and restrictive disease এগুলোকে আমরা ক্লাসিফাই করব। Okay, so the name suggests obstructive disease definitely means there is airway obstruction. Okay, airway obstruction, and restriction means some part of the lung, okay, is replaced by some different tissue, maybe fibrous tissue, maybe consolidation. Okay, and we call it intraparenchymal restriction. Okay,
I can make your lung restrict by different ways. Okay. So if I press your chest wall in this way and I don't allow you to expand your chest wall, what will happen? Okay. I am not allowing your chest wall to expand. You will not be able to breathe, right? Okay. So, but this restriction is from outside, right? So, this restriction is called extraparenchymal restriction. Okay, extraparenchymal restriction. Okay, restriction may come from inside or restriction may come from outside, right? That means your lung is not being able to expand or recoil properly. That is also restriction, and some part of your lung is replaced by some different kind of tissue like fibrous tissue, like consolidation, or maybe there is a case of pneumonectomy. Some part of the lung is removed due to for cancer or any disease pathology, right? Okay, so that is also a restriction. Someone is having only one lung, one side lung is removed surgically, right? Right. So that is also a restriction. So someone is breathing with only one lung. That is also a restriction, pneumonectomy. Okay. So obstructive disease, classification of lung disease. I mean vascular lung disease ta bolchi na because vascular lung disease এখন তোমাদের লাগবে না, রাইট? ভাস্কুলার লাং ডিজিজ, E2 CO2 কিভাবে মেজার করে, পালমোনারি এম্বোলিজম, ডিটেইল এগুলো লাগবে না এখন, ঠিক আছে? তাহলে আমরা মেজরলি ক্লাসিফাই করছি অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজ আর রেস্ট্রিকটিভ ডিজিজ। ওকে, এবার অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজের এক্সাম্পল কারো জানা আছে? ভেরি কমন, ইয়েস, সিওপিডি। সিওপিডি একটা আমব্রেলা ডায়াগনোসিস। ওকে, সিওপিডি এর মধ্যে দুটো এন্টিটি আছে, হ্যাঁ, একটা হচ্ছে এমফাইসেমা, একটা হচ্ছে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস। ওকে, একটা এমফাইসেমা, একটা ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস। সেম সিওপিডি ইজ অ্যান আমব্রেলা ডায়াগনোসিস। দ্য নেম ইজ chronic obstructive pulmonary disease or chronic obstructive lung disease, right? Okay, now what else are ki ache? Yes, bronchial asthma. Two major diagnoses under obstructive lung disease is COPD and bronchial asthma. Okay, COPD and bronchial asthma. Okay, এছাড়াও আরো কিছু কিছু আছে, ব্রঙ্কিয়েকটেসিস আছে, ব্রঙ্কিওলাইটিস অবলিটেরেন্স, যেটা একটা ভাইরাল ইনফেকশন, বাচ্চাদের একটা ভাইরাল ইনফেকশন থেকে হয়। ওকে, bronchiolitis obliterans. So these are all, at least at your level you need to remember COPD and bronchial asthma. ঠিক আছে, তারপরে যদি bronchiectasis বলতে পারো, bronchiolitis obliterans বলতে পারো, that is also okay. Okay, now come to restrictive lung disease. Okay, restrictive lung disease. তাহলে restrictive lung disease কে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করব। restrictive lung disease কে দুটো ভাগে ভাগ করব, একটা intraparenchymal restriction আর একটা হচ্ছে extraparenchymal restriction. Intraparenchymal restriction or extraparenchymal restriction. আচ্ছা, intraparenchymal restriction মানে হচ্ছে lung tissue is replaced by some different types of tissue or some lung tissue is missing due to pneumonectomy, right? তাহলে কি এক্সাম্পল হবে? ফার্স্ট এক্সাম্পল হচ্ছে idiopathic pulmonary fibrosis. Okay, IPF, idiopathic pulmonary fibrosis is the first diagnosis. Okay, idiopathic pulmonary fibrosis. Okay, idiopathic pulmonary fibrosis is the first diagnosis. Next, আর কিসে কিসে রেস্ট্রিকশন হয় জানো? লাং রেস্ট্রিকশন হয় কিসে? সিম্পলি নিউমোনিয়া, pneumonic consolidation. Okay, pneumonic consolidation. Some part of the lung is not taking part in oxygen, carbon dioxide, diffusion, this thing, right? Okay. আর কি কিভাবে রেস্ট্রিকশন হতে পারে? ইন্ট্রাপ্যারেনকাইমাল, যেখানে লাংয়ের ভিতরে কিছু প্রবলেম আছে। রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম, যেটা নিওনেটাল রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম। আমি ক্লাসে আছি, আমি ক্লাসে আছি লেকচার ক্লাসে আছি। হ্যালো, okay, do not put example of this surfactant deficiency. Okay, it will come under mixed disease, right? Okay, major pure obstructive disease, many times it is seen that we get patients who have mixed disease, combined obstructive and restrictive, right? Okay, so under restrictive you have intraparenchymal obstruction and extraparenchymal obstruction. Under intraparenchymal obstruction, under intraparenchymal restriction, obstruction is over. Obstruction এর মধ্যে কোনো সাব ক্লাসিফিকেশন নেই।
restriction এর মধ্যে intraparenchymal restriction and extraparenchymal restriction. Under intraparenchymal restriction you have idiopathic pulmonary fibrosis, যতগুলো মনে রাখা যায় দেখো, idiopathic pulmonary fibrosis, pneumonic consolidation, pneumonectomy or surgically removal of lung, pneumonectomy. Next is sarcoidosis. Have you heard the name sarcoidosis? Okay, এখন জানার দরকার নেই, just remember the name of the disease if you can. Sarcoidosis. Next, rheumatoid arthritis. Okay, have you heard rheumatoid arthritis? It is a disease of the bones. Okay, joint, disease of the joints, but there are some extra-articular manifestations of rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis এর কিছু জয়েন্ট ছাড়াও অন্য জায়গায় ইনভলভমেন্ট হয়, আর তার মধ্যে মেজর জায়গা হচ্ছে লাংস এর রেস্ট্রিকশন হয়। হাইপোথাইরয়েড, ওকে, আনট্রিটেড হাইপোথাইরয়েডিজমে লাংস এর রেস্ট্রিকশন হয়। ওকে, আর কি আছে? অ্যামাইলয়েডোসিস, নাম শুনেছো, সেকেন্ড ইয়ারে পড়বে অ্যামাইলয়েডোসিস প্যাথোলজিতে, রাইট? Amyloidosis. So these are all intraparenchymal restriction. Okay. কি হলো তাহলে, যেগুলো বলতেই হবে at least pneumonic consolidation and idiopathic pulmonary fibrosis, এই দুটো এক্সাম্পল at least at first professional MBBS বলতেই হবে। বাকি তুমি যদি sarcoidosis না বলতে পারো, রাইট, যদি amyloidosis বলতে না পারো, rheumatoid arthritis বলতে না পারো, রাইট, তারপরে আর কি আছে? সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস, সেখানেও লাংসের রেস্ট্রিকশন হয়। ওকে, এই ডিজিজগুলো আমি জাস্ট ইন্ট্রোডিউস করছি, এই ডিজিজগুলো তোমাদের কাছে, এই ডিজিজগুলো এখন পড়তে হবে না, ঠিক আছে? হোয়াট ইজ সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের এক্সট্রা আর্টিকুলার ম্যানিফেস্টেশনস কি, এগুলো এখন কিচ্ছু লাগবে না। জাস্ট ট্রাই টু রিমেম্বার দ্য নেম অফ দ্য ডিজিজ, বিকজ your examiner frequently asked you, give me some examples of restrictive lung disease, give me some example of obstructive lung disease. Okay, so whenever your examiner is asking you, give me some examples of restrictive lung disease, you divide restrictive lung disease into intraparenchymal restriction and extraparenchymal restriction. Under intraparenchymal restriction, you have all these things, whatever I told, right? The idiopathic pulmonary fibrosis, consolidation, sarcoidosis, rheumatoid arthritis. Okay, ঠিক আছে, অত লাগবে না এক্সাম্পল। আচ্ছা, next, extraparenchymal restriction means your lung is okay, your lung tissue is okay, but there is some problem, there is some restriction, and that restriction may come from bones, or this restriction may come from neuromuscular part. Okay, getting my point? Right, example দিচ্ছি, simple example দিচ্ছি, নাহলে বোঝা যাবে না। Okay, your lungs during inspiration expands. Okay, but for this your thoracic cage need to expand. Okay, তাহলে আমাদের যে thoracic cage সেটাকেও expand হতে হয়, তার জন্য দুই রকম মুভমেন্ট আছে, অ্যানাটমিতে পড়েছো, বাকেট হ্যান্ডেল মুভমেন্ট, ইয়েস। ওকে, তাহলে এই thoracic কেজের মুভমেন্ট হয়, ওকে, যাতে লাংসটা এক্সপ্যান্ড করে। এবার যদি thoracic কেজের এই বনি মুভমেন্ট গুলো, এই যে বাকেট হ্যান্ডেল মুভমেন্ট, এগুলো যদি না হয় তাহলে কি হবে? লাংসটা এক্সপ্যান্ড করতে পারবে না। এটা কিসে হয়, কোন রোগে হয়? অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডাইলাইটিস, এস, ঠিক আছে? বনি রেস্ট্রিকশন, এটা একটা বনি রেস্ট্রিকশন। আর কিসে হয়? কাইফোসিস, স্কোলিওসিস বা কম্বাইন্ড কাইফোস্কোলিওসিস, ঠিক আছে? এগুলো সব বনি রেস্ট্রিকশন, রাইট? সো বিকজ অফ বনি ডিফর্মিটি, your thoracic cage is not being able to expand. As a result, your lung is not being able to expand. So this is a restriction from outside. Okay, bony restriction. Now you have got some neuromuscular restriction. Okay, you have got muscles of inspiration, you have got muscles of expiration, right? Expiration is a passive process, but whenever you are doing forceful expiration, you have some involvement of muscles, right? Accessory muscles. Okay, what are the muscles of inspiration? If I ask you, what are the muscles of inspiration? Yes, diaphragm, external intercostal. Okay, so these are muscles of inspiration. Okay, now what will happen if those muscles are paralyzed? What will happen? Those muscles are paralyzed. Your diaphragm is paralyzed, not your, for a patient diaphragm is paralyzed, or patient's
external intercostal is paralyzed. What will happen? Again, chest wall will not be able to expand and your lung will not be able to expand. So this is a kind of restriction. Okay, example, which disease? Very nice, myasthenia gravis. What else? Myasthenia gravis, Lambert-Eaton syndrome, okay, and also in morbid obesity, obstructive sleep apnea. Okay, okay, তাহলে let us do a recap of the classification of lung disease. Lung disease we classify into obstructive, restrictive and vascular. Okay, vascular টা আমি প্রথমে ছেড়ে দেব। vascular এর আন্ডারে কি আছে? pulmonary hypertension, pulmonary embolism. Okay, আচ্ছা, তারপর আসছে obstruction. obstruction এর মধ্যে আমার যে COPD, COPD is an umbrella diagnosis, এটার আন্ডারে আছে chronic bronchitis and emphysema, তারপর আছে bronchial asthma, তারপর আরেকটা অ্যাটলিস্ট বলো bronchiolitis obliterans or bronchiectasis. ওকে, তারপরে restriction. restriction এর মধ্যে আমার আছে intraparenchymal restriction, extraparenchymal restriction. Under intraparenchymal restriction you have pneumonic consolidation, idiopathic pulmonary fibrosis, sarcoidosis, rheumatoid arthritis, systemic sclerosis, pneumonectomy. These are all example of intraparenchymal restriction. Now extraparenchymal restriction, extraparenchymal restriction কে আবার দুটো ভাগে ভাগ করব, bony restriction, neuromuscular restriction. ঠিক আছে, bony restriction এর মধ্যে kyphosis, scoliosis, ankylosing spondylitis, right, and kyphoscoliosis, bony restriction. আর neuromuscular restriction এর মধ্যে myasthenia gravis, Lambert-Eaton syndrome and morbid obesity, obstructive sleep apnea, OSAS, right, obstructive sleep apnea syndrome. ঠিক আছে, hypothyroidism এ ইয়ে হয় restriction. ওকে, মানে intraparenchymal restriction হয় hypothyroidism, severe hypothyroidism, intraparenchymal restriction, not neuromuscular. Okay, হলো? আচ্ছা, এইবার পালমোনারি ফাংশন টেস্ট বা তোমাদের যেটা পরীক্ষায় দেওয়া হবে, নট DLCO, নট পিক এক্সপিরেটরি ফ্লো রেট, নট ETCO2, নট টোটাল বডি প্লেথিসমোগ্রাফি। আচ্ছা, টোটাল বডি প্লেথিসমোগ্রাফি জিনিসটা কি জানা আছে? হোয়াট ইজ টোটাল বডি প্লেথিসমোগ্রাফি? পেশেন্টকে একটা গ্লাস চেম্বারের মধ্যে ভরে দেওয়া হয়, সেই গ্লাস চেম্বারের ভেতরে প্রেসার এন্ড ভলিউম মাপার ব্যবস্থা আছে। আচ্ছা, স্পাইরোমেট্রি করে তুমি কোন কোন প্যারামিটার জানতে পারো? What are the parameters that can be measured by doing a simple spirometry? Residual volume বাদ দিয়ে সবকিছু, residual volume, total lung capacity, এটা বাদ দিয়ে সবকিছু, তাই তো? আচ্ছা, বাট residual volume, total lung capacity এগুলো তো আমরা মাপি, কি করে মাপি? টোটাল বডি প্লেথিসমোগ্রাফি। ওকে, আরো কিছু মেথড আছে, বাট মোস্টলি ক্লিনিক্যালি ইউজড ইজ টোটাল বডি প্লেথিসমোগ্রাফি। টোটাল বডি প্লেথিসমোগ্রাফি কে ডিটেল প্রসিডিউর তোমাদের জানার দরকার নেই, বাট জাস্ট নো কি by doing simple spirometry we can measure the vital capacity, we can measure any reserve functional residual capacity, whatever, everything we can measure, but not the reserve volume, not RV. Okay, not RV, and যেগুলোতে রেসিডুয়াল আছে সেগুলো মাপা যায় না। ওকে, নট RV and total lung capacity, এগুলো আমরা মাপতে পারি না, কিন্তু এগুলো মাপতে গেলে আমাদের অন্য কিছু টেস্ট আছে, যেমন হিলিয়াম ডাইলিউশন মেথড, নাইট্রোজেন ওয়াশ আউট মেথড, এগুলো খুব একটা ইউজ হয় না, বাট হোয়াট ইজ ইউজড ইজ টোটাল বডি প্লেথিসমোগ্রাফি, যেটা দিয়ে আমরা টোটাল লাং ক্যাপাসিটি এবং রেসিডুয়াল ভলিউম মাপতে পারি। এগেন তোমাদের প্র্যাকটিক্যালি নেই, সুতরাং এটা নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করার কিছু নেই। DLCO or diffusion capacity of lung for carbon monoxide. ওকে, কার্বন মনোক্সাইডের ডিফিউশনটা মেজার করা হয় এখানে। ওকে, পেশেন্টকে খুব লো ডোজে কার্বন মনোক্সাইড ইনহেল করানো হয়, তারপর আবার এক্সেল এয়ারটাতে কার্বন মনোক্সাইডের কনসেন্ট্রেশনটা মেজার করা হয়। ঠিক আছে, তারপর সেটা দিয়ে একটা ফর্মুলা দিয়ে DLCO মেজার করা হয়, ডিফিউশন ক্যাপাসিটি অফ লাং ফর কার্বন মনোক্সাইড। নরমাল হেলদি লাংয়ের জন্য ডিফিউশন ক্যাপাসিটি অফ লাং ফর কার্বন মনোক্সাইড ইজ 20 to 30 ml per mmHg, okay, per minute, 20 to 30 ml per mmHg per minute, এটা হচ্ছে নরমাল ডিফিউশন ক্যাপাসিটি অফ লাং ফর কার্বন মনোক্সাইড। মানে অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যালভিওলার যে মেমব্রেন, অ্যালভিওলার মেমব্রেনের মধ্যে
কার্বন ডাইঅক্সাইড অক্সিজেনের যে ডিফিউশনটা হয় সেই ডিফিউশনের ক্যাপাসিটিটা মেজার করা হয়, আর ক্যাপাসিটি মেজার করার জন্য আমরা কার্বন মনোক্সাইড ইউজ করি। ঠিক আছে, ওকে। তো এটাও পালমোনারি ফাংশন টেস্টের মধ্যে পড়ে। ওকে, আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এবার আমরা আসছি ফ্লো ভলিউম লুপ। ঠিক আছে, এবার আমরা আসছি ফ্লো ভলিউম লুপ। আমরা ডিসকাস করব ফ্লো ভলিউম লুপ। আচ্ছা, এখানে এই জায়গাটা রেসিডুয়াল ভলিউম মানে 1 লিটার, আর এই জায়গাটা টোটাল লাং ক্যাপাসিটি মানে হচ্ছে 6 লিটার। ওকে, তাহলে আর এখানে উপর দিকটা হচ্ছে এক্সপিরেশন আর নিচের দিকটা হচ্ছে ইন্সপিরেশন। ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে আমি নরমাল ফ্লো ভলিউম লুপ দেখাচ্ছি। ওকে, নরমাল ফ্লো ভলিউম লুপ দেখাচ্ছি। এবার এই ফ্লো ভলিউম লুপটা আমাদের যে কম্পিউটারাইজড যে স্পাইরোমেট্রি মেশিন সেটাতে রেকর্ড করতে পারি। যে কোনো পেশেন্টের বা যে কোনো হেলদি ইন্ডিভিজুয়ালের আমরা ফ্লো ভলিউম লুপটা রেকর্ড করতে পারি। ওকে, তাহলে আমি পেশেন্টকে কি বলবো? পেশেন্টকে বলবো সবচেয়ে উঁচুতে যেতে। সবচেয়ে উঁচুতে যেতে মানে টোটাল লাং ক্যাপাসিটিতে যেতে। ঠিক আছে, তাহলে পেশেন্টকে বলবো জোরে শ্বাস নিয়ে লাংসটা পুরো এয়ারে ভর্তি করতে। ওকে, ওকে, আমি এখন কোথায় আছি? টোটাল লাং ক্যাপাসিটিতে। জোরে শ্বাস নিলাম, লাংসটাকে পুরো ভরে নিলাম। তাহলে আমি কোথায় আছি? এইখানে। ওকে, এখান থেকে আমি পেশেন্টকে বলবো যে এক ঝটকায় পুরো হাওয়াটা বের করে দিন, যতক্ষণ না আপনার লাংসটা পুরো খালি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে আমি টোটাল লাং ক্যাপাসিটিতে আছি। এখান থেকে আমি ব্লো করা শুরু করব। মেশিনের মধ্যে একটা কাউন্টডাউন চলবে 0 থেকে 6 পর্যন্ত, মানে 6 সেকেন্ড ধরে আমাকে এয়ারটা ছাড়তে হবে যতক্ষণ না আমার লাংসটা পুরো খালি হচ্ছে। মাঝখানে ব্রেক করলে হবে না কিন্তু। ঠিক আছে, মাঝখানে ব্রেক করলে হবে না, রাইট? তাহলে আমি টোটাল লাং ক্যাপাসিটি থেকে পুরো 6 সেকেন্ড ধরে ম্যানুভারটা হবে। ফুল এক্সপিরেশনটা হবে 6 সেকেন্ড ধরে, 6 সেকেন্ড। ওকে, তাহলে এইটা করলে পেশেন্টের মুখে মাউথপিস লাগানো আছে, সেটা গিয়ে ডিভাইসে লাগছে। ওকে, ডিভাইসে মানে হচ্ছে স্পাইরোমিটারে লাগছে, স্পাইরোমিটার কম্পিউটারে কানেক্টেড আছে, সেখানে সফটওয়্যারে আমি দেখতে পাচ্ছি কার্ভটা কিরকম হচ্ছে, রাইট? ওকে, তাহলে এখান থেকে পেশেন্ট ব্লো করা শুরু করলো, তাহলে কার্ভটা হবে এরকম। ঠিক আছে, এই জায়গাটা আমি রেসিডুয়াল ভলিউম করছি। দিস ইজ রেসিডুয়াল ভলিউম। ওকে, এরকম। ওকে, এবার পেশেন্ট কোথায় আছে? রেসিডুয়াল ভলিউমে আছে, সব এয়ার ছেড়ে দিয়েছে, পেশেন্ট আছে রেসিডুয়াল ভলিউমে। এবার আমি পেশেন্টকে বলবো এই জায়গা থেকেই পুরো এয়ারটা ড্র করে নিতে, দিয়ে আবার টিএলসি তে আসতে। ঠিক আছে, তাহলে রেসিডুয়াল ভলিউমে আছে, এখান থেকে পুরো হাওয়াটা টেনে নেবে যতক্ষণ না টিএলসি তে পৌঁছাচ্ছে। তাহলে এখানে একটা নিচের দিকে একটা কার্ভ পাবো, সেটা হচ্ছে এরকম। ঠিক আছে, তাহলে এইটা এক্সপিরেটরি পার্ট, উপরের দিকটা পাহাড়টা এক্সপিরেটরি পার্ট, আর নিচের দিকে রাউন্ডেড পার্টটা হচ্ছে ইন্সপিরেটরি পার্ট। ওকে, এটা মনে রাখবে, এক্সপিরেশনটা কিন্তু উপরের দিকে। আচ্ছা, নিচের যে কার্ভটা ইন্সপিরেটরি ফ্লো সেটা কিন্তু ইউনিফর্ম। আর আমি তোমাদের আগেই বলেছিলাম যে এক্সপিরেটরি ফ্লো ইজ নট ইউনিফর্ম। আমি 5 সেকেন্ডে 5 লিটার এয়ার যদি বের করি, তাহলে আমার ফার্স্ট সেকেন্ডে সবচেয়ে বেশি এয়ার বেরিয়ে যায়। ঠিক আছে, সেটাকে আমরা বলছি FEV1, এবং সেটা 80% অফ FVC। ঠিক আছে, এই কনসেপ্টটা আগেই দেওয়া হয়েছে। ওকে, সো ইন্সপিরেটরি ফ্লো ইজ ইউনিফর্ম, দেখো একদম রাউন্ড। এখানে তুমি যেখানেই রেটটা ডিটেক্ট করবে দেখবে ফ্লোটা সমান, রাইট? ওকে, বাট দি এক্সপিরেটরি পার্ট অফ ফ্লো ভলিউম লুপ, এই দিকটা কি? এই দিকটা ভলিউম আর এই দিকটা হচ্ছে ফ্লো। ঠিক আছে, এদিকটা ফ্লো, তাহলে সেই জন্য এই কার্ভটাকে আমরা বলি ফ্লো ভলিউম লুপ। ওকে, ফ্লো ভলিউম লুপ। এবার ইন্সপিরেটরি কার্ভ নিয়ে ইউজুয়ালি আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। মাথা ব্যথা থাকে, ইন্সপিরেটরি কার্ভ নিয়ে মাথা ব্যথা থাকে যদি আমাদের এয়ারওয়েতে কোনো ফিক্সড অবস্ট্রাকশন থাকে। সেটা পরে আসছি। এয়ারওয়েতে যদি কোনো ফিক্সড অবস্ট্রাকশন থাকে তাহলে ইন্সপিরেটরি কার্ভের শেপটা চেঞ্জ হয়ে যায়। ওকে, আচ্ছা, তাহলে আমাদের উই আর মেজরলি কনসার্নড অন দি এক্সপিরেটরি পার্ট
of flow volume loop. Okay, তাহলে এই expiratory part of flow volume loop এটার দুটো পার্ট আছে, রাইট? It has got two part, one upstroke, another is downstroke. এই আপস্ট্রোকটাকে আমরা বলি effort dependent part, ED. Okay, effort dependent part, and this part is called effort independent part. Effort dependent part and effort independent part. ঠিক আছে? আর এই পেশেন্টের, এটা যদি কোনো পেশেন্টের ফ্লো ভলিউম লুপ হয় তাহলে তার ম্যাক্সিমাম ফ্লো রেটটা কত? ম্যাক্সিমাম ফ্লো রেটটা এইটা। তাহলে এই জায়গাটা যে স্কেলে যেটা দেখাবে সেটা হচ্ছে পিক এক্সপিরেটরি ফ্লো রেট। ক্লিয়ার? এই জায়গাটা হচ্ছে পিক এক্সপিরেটরি ফ্লো রেট। বুঝা গেছে তো? কারণ এটা ফ্লো ভলিউম লুপ, আমার ওয়াই অ্যাক্সিসে ফ্লো রয়েছে আর এক্স অ্যাক্সিসে রয়েছে ভলিউম। ওকে, এক্স অ্যাক্সিসটা ভালো করে মনে রাখতে হবে কারণ আমি রেসিডুয়াল ভলিউমটাকে ডান দিকে রেখেছি। ওকে, টোটাল লাং ক্যাপাসিটিটাকে এইখানে রেখেছি। এই পয়েন্টটা কিন্তু 0 0 নয়, এই পয়েন্টটা ভলিউমের ফ্লো এর দিক থেকে 0 এই পয়েন্টটা, কিন্তু ভলিউমের দিক থেকে এটা সে ফর এক্সাম্পল 10 লিটার, 10 লিটার থেকে এইখানে 0 লিটার। ঠিক আছে, জিরোটা আমি এইখান থেকে শুরু করেছি, 0 থেকে এই। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? while drawing যদি পরীক্ষায় আঁকতে দেয় ফ্লো ভলিউম লুপ তাহলে স্কেলটা ঠিক রাখবে, রাইট? ওয়াই অ্যাক্সিসে ফ্লো আর এক্স অ্যাক্সিসে ভলিউম, আর ভলিউমটা আমার শুরু হচ্ছে ডান দিক থেকে, রেসিডুয়াল ভলিউম থেকে। রেসিডুয়াল ভলিউম, তারপর এখানে টোটাল লাং ক্যাপাসিটি 6 লিটার, এখানে আরো বেশি 10 লিটারে আমি শেষ করেছি। মানে এই পয়েন্টটা হচ্ছে 0 10, 0 ফর ভলিউম, 0 ফর ফ্লো এন্ড 10 লিটার ফর ভলিউম। ক্লিয়ার? ওকে, এবার এই জায়গাটা একটু বুঝতে হবে, এফর্ট ডিপেন্ডেন্ট পার্ট আর এফর্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্ট। তাহলে আমি যখন টোটাল লাং ক্যাপাসিটি থেকে রেসিডুয়াল ভলিউমে আসছি, অর্থাৎ ভাইটাল ক্যাপাসিটি অ্যামাউন্ট অফ এয়ার ছাড়ছি, ওকে, ভাইটাল ক্যাপাসিটি অ্যামাউন্ট অফ এয়ার মানে 5 লিটার এয়ার আমি ছাড়বো, তাই তো? 5 লিটার এয়ার আমি এক্সেল করব। তাহলে এই 5 লিটার এয়ার এক্সেল করতে গেলে শুরুর দিকটা ইজ ইন মাই কন্ট্রোল, ডিপেন্ডস অন দ্য এফর্ট অফ মাই রেসপিরেটরি মাসলস। ওকে, তাহলে আমি ছাড়ছি 6 সেকেন্ড ধরে, যদি 6 সেকেন্ড ধরে আমি ব্লো করি, ওকে, বা 5 সেকেন্ড ধরে ব্লো করি, যাই হোক, ওকে, তাহলে 5 সেকেন্ড ধরে আমি যদি টোটাল অ্যামাউন্ট অফ এয়ারটা ব্লো করি, এরপরে কিন্তু আর আমার কন্ট্রোলে নেই, বাকিটা আমার রেসপিরেটরি সিস্টেম দেখছে। কিন্তু শুরুর দিকে যেটা আমি ব্লো করলাম যে এয়ারটা, সেটা কিন্তু আমার কন্ট্রোলে আছে, সেটা আমার এফর্ট। ওকে, সেটা আমার রেসপিরেটরি মাসলের এফর্ট। নিজে করে দেখবি শেষ দিকটা কন্ট্রোল থাকে না। ঠিক আছে, 6 সেকেন্ড যদি এয়ার ব্লো করিস, ঠিক আছে, তাহলে এই ব্লো করতে গেলে দেখবি শুরুর দিকটা তোর কন্ট্রোল, তুই যত জোরে শুরু করতে পারলি, তোর রেসপিরেটরি মাসলগুলোকে একদম কি বলবো টাইটেন করে যত জোরে ব্লো করতে পারলি। ওকে, তো সেই পার্টটা হচ্ছে এফর্ট ডিপেন্ডেন্ট পার্ট, এই পার্টটা হচ্ছে এফর্ট ডিপেন্ডেন্ট পার্ট। এখানে তোর পিক ফ্লোয়ে উঠে গেল, পিক ফ্লোয়ে ওঠার পরে তারপর আবার ফ্লো নামতে থাকছে, কিন্তু এই সময়তেও স্টিল এয়ার ইজ এক্সেলিং। যখন এই কার্ভটা নামছে ফ্লো কমছে কিন্তু স্টিল এয়ার বেরোচ্ছে, কিন্তু সেটা তোর কন্ট্রোলে নেই। ওকে, দ্যাট ইজ ডিটারমাইন্ড বাই ইওর রেসপিরেটরি সিস্টেম। ওকে, সো সেটা হচ্ছে এফর্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্ট। ঠিক আছে, একটু আগেই তোদের বললাম যে আমরা একটা ফ্লো ভলিউম লুপে ইন্সপিরেটরি পার্ট নিয়ে খুব একটা কনসার্ন নই। ইউ আর নট কনসার্ন উইথ দি ইন্সপিরেটরি পার্ট, উই আর কনসার্ন উইথ দি এক্সপিরেটরি পার্ট। এক্সপিরেটরি পার্টের মধ্যেও উই আর মোর কনসার্ন উইথ দি এফর্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্ট অফ expiratory curve of the flow volume loop. Getting my point? Okay. তাহলে এইটা হচ্ছে নরমাল ফ্লো ভলিউম লুপ, যেখানে ইন্সপিরেটরি কার্ভটা রাউন্ডিশ হবে আর এক্সপিরেটরি কার্ভটা একটা পিক হবে। ওকে, এক্সপিরেটরি কার্ভটার দুটো পার্ট, একটা এফর্ট ডিপেন্ডেন্ট পার্ট, একটা এফর্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্ট, এবং আমরা মোর কনসার্ন উইথ দি এফর্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্ট। কেন আসছি, কেন বলছি, রাইট? আচ্ছা, এবার যখন একটা স্পাইরোমেট্রি রিপোর্ট দেওয়া হয়, ওকে, তোদের পরীক্ষায় কি করা হবে, কোনো একটা পেশেন্টের রিপোর্ট দেওয়া হবে। এবার সেটা নর্মাল হতে পারে, তার অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজ থাকতে পারে, তার রেস্ট্রিকটিভ ডিজিজ থাকতে পারে, যাও থাকতে পারে। এবার তোকে বলতে হবে ডায়াগনোসিস করতে। তাহলে আমি ফার্স্ট কি দেখবো, যখনই একটা পেশেন্টের একটা ফ্লো ভলিউম লুপের দিকে দেখবো, ঠিক আছে, যখনই একটা কোনো পেশেন্টের ফ্লো ভলিউম লুপ দেখবো, আমাকে ফার্স্ট ফ্লো ভলিউম লুপের শেপটা দেখতে হবে। ঠিক আছে, ফার্স্ট যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে আমার পেশেন্টের এফর্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্ট, এই জিনিসটা দেখতে হবে। ওকে, যদি পেশেন্ট রেস্ট্রিকটিভ ডিজিজ হয়, ওকে, এই জিনিসটা প্রথমেই দেখতে হবে। ফার্স্ট যেমন একটা ইসিজি পেলেই আমি প্রথমে দেখতে হবে যে ইসিজি লিড অ্যাটাচমেন্ট গুলো ঠিক ছিল কিনা।
ঠিক আছে, ইসিজি পেলেই আমাকে ফার্স্ট যে জিনিসটা দেখতে হবে ভ্যালিডিটি অফ দ্য ইসিজি, মানে আমার রেড ক্লিপ, ইয়েলো ক্লিপ এগুলো লাগানো, আমার গ্রিন ক্লিপ, ব্ল্যাক ক্লিপ এগুলো লাগানো আমার ঠিকঠাক ছিল কিনা, সেটা দেখার জন্য ইসিজি হাতে নিয়েই সঙ্গে সঙ্গে আমাকে এই জিনিসটা দেখতে হয় যে ভ্যালিডিটি অফ দ্য ইসিজি। ওকে, সেটা দেখার জন্য আমাকে লিড এভিআর দেখতে হবে, সেটা পরে পরে পড়াবো। আচ্ছা, তাহলে একটা ফ্লো ভলিউম লুপ পেয়েই, একটা পেশেন্টের স্পাইরোমেট্রি রিপোর্ট পেয়েই আমাকে ফার্স্ট চোখ রাখতে হবে ফ্লো ভলিউম লুপের দিকে, এন্ড ওয়েদার এফর্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্ট ইজ ওকে অর নট। যদি পেশেন্টের অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজ থাকে তাহলে এফর্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টটা স্কুপিং হবে। ঠিক আছে, তার মানে ফ্লো ভলিউম লুপটা এইরকম দেখতে হবে। ঠিক আছে, এটা এফর্ট ডিপেন্ডেন্ট পার্ট, এটা এফর্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্ট। ওকে, এটা নর্মাল ফ্লো ভলিউম লুপ, এইটা ইজ ফ্লো ভলিউম লুপ উইথ অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজ। এবার আমি জানি না যে সেটা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা কি সিওপিডি, হ্যাঁ, কি এমফাইসেমা, সেগুলো এখন জানি না। ঠিক আছে, যদি তোমাদের খুব পিন পয়েন্ট ডায়াগনোসিস আসার দরকার নেই, অবস্ট্রাকটিভ রেস্ট্রিকটিভ চিনতে পারলেই এক্সামিনার উইল ডান্স, রাইট? ঠিক আছে, তাহলে এফর্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টে যদি আমি স্কুপিং পাই, দ্যাট ইজ ডায়াগনস্টিক অফ অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজ। ওকে, এইটাকে কি বলে? স্কুপিং। ওকে, স্কুপিং। আইসক্রিমে স্কুপ দেখেছো, এরকম করে আইসক্রিম তুলে নেয় এরকম করে, ঠিক আছে, দিয়ে একটা ওই অ্যাপেলের লোগোটার মতো একটা ইয়ে হয়ে যায়, তো সেই জিনিসটা খাওয়া হয়ে যায় অ্যাপেলটা, রাইট? তো এফর্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টে যদি স্কুপিং থাকে, দ্যাট ইজ ডায়াগনস্টিক অফ রেসপিরেটরি অবস্ট্রাকশন, মানে এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশন, দেয়ার ইজ এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশন, বাট আই ডোন্ট নো whether it is bronchial asthma or bronchitis or emphysema, আমি কিছু জানি না এখন। ঠিক আছে, তাহলে ফার্স্ট আমাকে এটা দেখতে হচ্ছে, রাইট? যদি শুধু ফ্লো ভলিউম লুপ দেওয়া হয়, এবার তোমাদের পরীক্ষায় বিভিন্ন রকম ভাবে দেওয়া হয়। একটা হচ্ছে আমি তোমাকে শুধু ফ্লো ভলিউম লুপ দেখতে দিলাম, আর কিছু দেখতে দিলাম না, FEV1 কত আছে, FVC কত আছে, PEFR কত আছে, MEFR কত আছে, আমি কিছু দেখতে দিলাম না, আমি তোমাকে শুধু ফ্লো ভলিউম লুপ দিলাম। শুধু ফ্লো ভলিউম লুপ দেখে বলো তুমি ইন্সপিরেটরি না এক্সপিরেটরি, কি বলে, অবস্ট্রাকশন না রেস্ট্রিকশন। ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, মোটামুটি রিপোর্ট দেখতে দেখতে আমাদের একটা আইডিয়া হয়ে যায় যে একটা নর্মাল ভলিউম দেখতে কতটা বড়, মানে দুটো জিনিস আছে তো, ফ্লো ভলিউম লুপের দুটো জিনিস আছে, একটা হচ্ছে শেপ আছে, একটা সাইজ আছে। ঠিক আছে, একটা শেপ আছে, একটা সাইজ আছে। তাহলে এটা একটা নর্মাল ফ্লো ভলিউম লুপ যদি স্কুপিং না থাকে, রাইট? যদি স্কুপিং না থাকে, এটা একটা নর্মাল ফ্লো ভলিউম লুপ। ওকে, এটা একটা নর্মাল ফ্লো ভলিউম লুপ। আমি এখানে দেখলাম ফ্লো ভলিউম লুপটা স্কুপিং হয়ে গেছে, তাহলে এটা অবস্ট্রাকশন। ওকে, কিন্তু যদি দেখি যে ফ্লো ভলিউম লুপটা স্কুপিং হয়নি, ওকে, ফ্লো ভলিউম লুপটা স্কুপিং হয়নি, বাট ফ্লো ভলিউম লুপটা অনেক ছোট। ওকে, এটার সঙ্গে কম্পেয়ার করলে ফ্লো ভলিউম লুপটা অনেক ছোট, তাহলে সেটা হচ্ছে রেস্ট্রিকটিভ। ওকে, অ্যাজ ইফ মিনিয়েচার অফ নর্মাল লাং। ওকে, অ্যাজ ইফ মিনিয়েচার অফ নর্মাল লাং। ঠিক আছে, তাহলে অবস্ট্রাকশন আর রেস্ট্রিকশন এটা বোঝার জন্য ফার্স্ট যদি শুধু ফ্লো ভলিউম লুপই আমাকে দেখতে দেওয়া হয় এবং আর কিছু দেখতে না দেওয়া হয়, ওকে, ফ্লো ভলিউম লুপ দেখতে দেওয়া হয় এবং আর কিছু দেখতে না দেওয়া হয়, তাহলে আমি জাস্ট একবার ইন এ ফ্ল্যাশ দেখেই আমি বলতে পারবো অবস্ট্রাকটিভ না রেস্ট্রিকটিভ। যদি শেপ ঠিক থাকে, সাইজ ছোট হয়ে যায়, আর যদি সাইজ মোটামুটি ঠিক থাকে কিন্তু শেপ is evident by a scooping in the effort independent part of the expiratory curve, it is obstruction. ঠিক আছে, at least এইটুকু ফার্স্ট প্রফেশনাল MBBS এ জানতেই হবে। ঠিক আছে, ওকে, এবার আসবো ফ্লো ভলিউম লুপের শিফটিং। ওকে, রাইট শিফট অ্যান্ড লেফট শিফট। ঠিক আছে, মনে করো কেসটা এমফাইসেমা, তাহলে ফ্লো ভলিউম লুপটা কিরকম হবে? ফ্লো ভলিউম লুপটা কিরকম হবে যদি এমফাইসেমা হয়, তাহলে ফ্লো ভলিউম লুপটা কিরকম হবে? এনি আইডিয়া? প্রথম কথা হচ্ছে স্কুপিং হবে কি হবে না? হবে, কারণ এটা অবস্ট্রাকশন। আচ্ছা,
এমফাইসেমাতে ডিজিজ প্যাথোলজিটা কেউ একটু বলতে পারবে? যদিও এমফাইসেমা তোমাদের দরকার নেই, মানে কিন্তু কি হয় এক্স্যাক্টলি এমফাইসেমাতে? নট ফাইব্রোসিস, এয়ার আলফা অ্যান্টিট্রিপসিন ডেফিসিয়েন্সি, ঠিক আছে, সেটা তো প্যাথোলজি, আলফা অ্যান্টিট্রিপসিন ডেফিসিয়েন্সি বুঝলাম, কিন্তু মানে কি হয়, লাংসটা কি নরমাল? আমি যদি একটা এমফাইসেমা পেশেন্টের লাংসটা দেখি তাহলে কি রকম হবে? ইয়েস ইয়েস ইয়েস, হ্যাঁ, ওভার ইনফ্লেশন, লাংসটা বেশি ফুলে গেছে, ঠিক আছে, ওভার ইনফ্লেশন, মাঝখানে অ্যালভিওলার সেপ্টা ফেপ্টাগুলো নাই, ঠিক আছে, মানে 4-5টা অ্যালভিওলি মিলিয়ে একটা বড় অ্যালভিওলি হয়ে গেছে, ঠিক আছে, মানে মাঝখানে যে সেপারেশন গুলো সেগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে। তো এমফাইসেমা অনেক রকম আছে, মানে অত ডিটেইলসে যাচ্ছি না, হ্যাঁ, প্যানাসিনার এটা ওটা অনেক রকম আছে। আচ্ছা, তো এমফাইসেমা ইজ ওভার ইনফ্লেশন অফ দ্য লাং, সোজা কথা, ঠিক আছে, ওভার ইনফ্লেশন। এবং ওভার ইনফ্লেশন মানে কি, সেখানে এয়ার ট্র্যাপ হয়ে আছে, মানে পেশেন্টের প্রবলেম কি, পেশেন্টের প্রবলেম হচ্ছে এক্সট্রা এয়ারটা যেটা ট্র্যাপ হয়ে আছে ওটাও বের করতে পারছে না, ঠিক আছে। এমফাইসেমাতে প্রবলেম হচ্ছে পেশেন্ট এয়ার বের করতে পারছে না, এয়ার নিতে পারছে না এই প্রবলেমটা নয়, কিন্তু এয়ার বের করতে পারছে না, এইটা প্রবলেম পেশেন্টের, ঠিক আছে। তাহলে ওভার ইনফ্লেশন অফ দ্য লাং অ্যান্ড এয়ার ট্র্যাপিং, এই দুটো হচ্ছে বেসিক প্রবলেম ইন এমফাইসেমা, এয়ার ট্র্যাপিং। আচ্ছা, এয়ার ট্র্যাপিং যদি হয় তাহলে রেসিডুয়াল ভলিউম বাড়বে না কমবে? বাড়বে। টোটাল লাং ক্যাপাসিটি বাড়বে না কমবে? বাড়বে, ঠিক আছে। আরভি বাড়বে, টিএলসি বাড়বে, এমফাইসেমা পেশেন্টের আরভি বাড়বে, টিএলসি বাড়বে, ঠিক আছে। তাহলে আমার এখানে আরভি এখানে আছে 1 লিটার, এখানে 0, তাহলে আরভি যদি বাড়ে তাহলে এটা এদিকে চলে এলো, ঠিক আছে, এখানে নতুন আরভি হলো, ওকে। আর টিএলসি এখানে 6 লিটার আছে, এখানে 10 লিটার আছে, টিএলসি কোন দিকে আসবে? এদিকে আসবে, ওকে। তাহলে টিএলসি এখানে চলে এলো, নতুন টিএলসি এখানে চলে এলো, তাহলে নতুন লুপটা কি রকম দেখতে হলো? পিক ফ্লো অলওয়েজ কমে যায়, ওকে। তাহলে নতুন লুপটা নরমাল লুপের সঙ্গে কম্পেয়ার করো। 1 নম্বর হচ্ছে নরমাল লুপ থেকে এমফাইসেমা লুপটা, নরমাল লুপ থেকে এমফাইসেমা লুপটা লেফটে শিফট হয়েছে, কেন? আরভি বেড়েছে, টিএলসি বেড়েছে, ঠিক আছে, আরভি বেড়েছে, টিএলসি, নতুন লুপের সঙ্গে নরমাল লুপের কি কি পার্থক্য দেখতে পাচ্ছ? 1 নম্বর আরভি বেড়েছে, 2 নম্বর টিএলসি বেড়েছে, 3 নম্বর পিক ফ্লো কমেছে, 4 নম্বর স্কুপিং আছে, ঠিক আছে। তাহলে ওই লুপটা দেখেই আমি বলতে পারবো ওটা এমফাইসেমা, বুঝা গেল। আমি এখনো কিন্তু কোনো প্যারামিটারসে আসছি না, FEV1 কত আছে, ভ্যালু কত আছে, FEV1 বাই FDC কত আছে, সেসব দেখে অনেক কিছু বলা যায়। আমি কোনো প্যারামিটারসে আসছি না, শুধু ফ্লো ভলিউম লুপ দেখে কমেন্ট করো কি রোগ, ঠিক আছে। বোঝা গেছে? তাহলে নরমাল লুপের সঙ্গে এমফাইসেমা লুপের পার্থক্য হচ্ছে আরভি বাড়বে, টিএলসি বাড়বে, আরভি বাড়বে, টিএলসি বাড়বে, আর আরভি টিএলসি দুটোই যদি বাড়ে তাহলে টোটাল লুপটা লেফট সাইডে শিফট হবে, ক্লিয়ার? টোটাল লুপটা লেফট সাইডে শিফট হবে, পিক ফ্লো কমবে, আর স্কুপিং তো থাকবেই যেহেতু অবস্ট্রাকটিভ, ঠিক আছে, অবস্ট্রাকটিভ মানেই স্কুপিং থাকতে হবে, ওকে। তাহলে এই লুপটা যদি আমি পাই, ডটেড লুপটা, আমি একদম অন্য কিছু না দেখেই বলে দিতে পারবো এটা এমফাইসেমা, ঠিক আছে, ওকে। এইবার এসো ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা। ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাতে কি হবে? ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাতে আরভি টিএলসির এগুলো খুব একটা চেঞ্জ হয় না, ওকে। ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাতে আরভি টিএলসি এগুলো খুব একটা চেঞ্জ হয় না, বা খুব মিনিমাম চেঞ্জ হয়, ওকে। তাহলে সেটা যদি হয়, আরভি বা টিএলসি যদি চেঞ্জ না হয়, তাহলে আমার আরভি পয়েন্টটা টিএলসি পয়েন্টটা সেম থাকবে, পিক ফ্লো অবশ্যই কমবে অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজে, ওকে, আর স্কুপিং থাকবে। তাহলে তুমি নতুন লুপটা কিরকম পাবে? আরভি টিএলসি একই পজিশনে আছে, খালি এফর্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টটা স্কুপিং হয়ে যাবে, বাকি টোটাল পজিশনটা মোটামুটি একই জায়গায় থাকবে। আর যেহেতু পিক ফ্লোটা কমে যাবে সেহেতু এই জায়গাটা ডাউন হয়ে যাবে, বুঝা গেছে? এখানে অ্যাজমা লুপ আর নরমাল লুপ একসঙ্গে আছে, ওকে। তাহলে অ্যাজমা লুপের সঙ্গে নরমাল লুপের কি পার্থক্য? আরভি পয়েন্ট, টিএলসি পয়েন্ট, নো চেঞ্জ, ওকে। আরভি পয়েন্ট, টিএলসি পয়েন্ট, নো চেঞ্জ, পিক ফ্লো কমেছে, স্কুপিং ইয়েস, ঠিক আছে। তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাজমা লুপ, বোঝা গেল?
আচ্ছা নেক্সট, সব তোমাদের লাগবে না, কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট বলে দিচ্ছি। আচ্ছা এবার যদি ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিস হয় কি হবে? খুব সোজা, কি হবে? লুপটা তো ছোট হয়ে যাবে, কিন্তু শিফটিং হবে কি? আরবি কি হবে? পালমোনারি ফাইব্রোসিস হলে, ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিস হলে কি হবে? আরবি কি হবে? আরে ফাইব্রোসিস হয়ে আছে, লাং ফাইব্রোসিস হয়ে আছে, আরবি কি করে বাড়তে পারে? আরবি কমে যাবে, ঠিক আছে। টিএলসি কি হবে? কমে যাবে, ঠিক আছে। তাহলে নতুন আরবি ডান দিকে সরলো, এইখানে হলো নতুন আরবি, ওকে। টিএলসিও এদিকে সরলো, ডান দিকে সরলো, এরকম জায়গায় হলো নতুন টিএলসি, ঠিক আছে। তাহলে আমার লুপটা কিরকম দেখতে হলো? ঠিক আছে, এটা হচ্ছে টিপিক্যাল রেস্ট্রিক্ট, সবসময় নরমালের সঙ্গে কম্পেয়ার করবে, ওকে ওকে। তাহলে এটা হচ্ছে আইপিএফ এর লুপ, ওকে। এটা হচ্ছে নরমাল লুপ, এটা আইপিএফ এর লুপ, ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিস। তাহলে আইপিএফ এর লুপে কি হচ্ছে? রেসিডুয়াল ভলিউম কমছে, টোটাল লাং ক্যাপাসিটি কমছে, ওকে, আর পিক ফ্লো কমছে। ইজ দেয়ার স্কুপিং? নো, নো স্কুপিং, ঠিক আছে। টোটাল লুপটা বড় লুপের থেকে যেন ছোট লুপ, ঠিক আছে, মানে অ্যাজ ইফ মিনিয়েচার অফ নরমাল লাং, মিনিয়েচার অফ নরমাল লাং উইথ রাইট শিফট, এটা মানেই আইপিএফ, ঠিক আছে, ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিস, ওকে। নাও সবকটার একটা করে এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি, হ্যাঁ, একটু জটিল আছে, আরো অনেক ব্যাপার আছে। ফর ইউর লেভেল হোয়াট ইজ রিকোয়ার্ড শুধু সেটুকু ডিসকাস করছি। নাও একটা এক্সট্রা প্যারেনকাইমাল রেস্ট্রিকশন, খুব কমন না হলো, এনিওয়ে, মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস। কি হবে তাতে? মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস, ওকে। মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিসটা মনে রাখবে এইভাবে, এটা মনে রাখার জন্য বলছি, ঠিক আছে, কনসেপ্টটা আসছি। মনে রাখার জন্য হচ্ছে নরমাল ফ্লো ভলিউম লুপ, তার মাঝখানে মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস, মিডিলে মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস, ওকে। সো একদম প্যারালাল মাঝখানে বসে গেছে, এটা মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিসের লুপ, ঠিক আছে। তাহলে মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিসে কি হচ্ছে? আরভি বাড়ছে, টিএলসি কমছে, পিক ফ্লো কমছে, ঠিক আছে। তাহলে এমন ভাবে হবে নরমাল লুপের মাঝখানে ওটা ঢুকে যাবে, ঠিক আছে, একদম প্যারালালি মাঝখানে ঢুকে যাবে। এটা হচ্ছে মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস বা নিউরোমাসকুলার, ওকে। নট অনলি মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস, নিউরোমাসকুলার প্রবলেমের যে লুপ হবে সেটা নরমাল লুপের মাঝখানে বসে যাবে, ওকে, ক্লিয়ার? আচ্ছা, আর ফ্লো ভলিউম লুপ তোমাদের জানতে হবে না, আরেকটা বলে দিচ্ছি। আরেকটা ফ্লো ভলিউম লুপ এইরকম হতে পারে, তো এটা তো ইউজুয়ালি অ্যাকিউট কেস। এইরকম ফ্লো ভলিউম লুপ যদি হয়, এটা হচ্ছে ফিক্সড এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশন, ফিক্সড এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশন। কোনো ল্যারিংসে কোনো টিউমার, ক্যান্সার এসবের জন্য হয়, কোনো ফিক্সড এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশন, ওকে, বা ফরেন বডি, ওকে। তাহলে অবস্ট্রাকশনে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাতে কিরকম ফ্লো ভলিউম লুপ হয়, এমফাইসেমাতে কিরকম ফ্লো ভলিউম লুপ হয়, ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিসে কিরকম ফ্লো ভলিউম লুপ হয়, আর আরেকটা কিসে জানলাম? মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস বা নিউরোমাসকুলার প্রবলেমে ফ্লো ভলিউম লুপ কিরকম হয়, এগুলো আমরা জানলাম, ঠিক আছে। বাট হোয়াট ইজ মাস্ট ফর ইউ, অবস্ট্রাকশন আর রেস্ট্রিকশনের পার্থক্য না বলতে পারা ইজ এ ক্রাইম, উইল বি পুট বিহাইন্ড দ্য বার্স, রাইট। অবস্ট্রাকশন আর রেস্ট্রিকশনের পার্থক্য বলতেই হবে, না হলে জেলে ভরে দেবে, রাইট। মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস বলতে না পারলেও অত বড় অপরাধ নয়, তবে বলতে পারলে কিন্তু অনার্স মার্কস, ঠিক আছে। যদি মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিসের লুপস কিরকম হয় বলতে পারো, ডেফিনেটলি অনার্স মার্কসের লেভেলে কোশ্চেন, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার এতক্ষণ আমরা যা ডিসকাস করলাম সেগুলো হচ্ছে ফ্লো ভলিউম লুপটা দেখে ডায়াগনোসিস। আমি তোমাকে আর কিছু দেখতে দিচ্ছি না, বিকজ একটা পেশেন্টের যখন আমরা কম্পিউটারাইজড স্পাইরোমেট্রি করি তখন আমরা শুধু ফ্লো ভলিউম লুপটাই পাই না, আরো কিছু ডেটা পাই, ঠিক আছে, আরো কিছু ডেটা। তার মধ্যে FEV1 কত লেখা থাকে, FVC কত লেখা থাকে, পিক ফ্লো কত লেখা থাকে, মিড এক্সপিরেটরি ফ্লো রেট কত লেখা থাকে,
ঠিক আছে, এই সবগুলো লেখা থাকে। সেই ভ্যালুগুলো দিয়েও আমি এবার তোমাকে পরীক্ষায়, সেটা আমার ইচ্ছা, আমি পরীক্ষায় তোমাকে শুধু ফ্লো ভলিউম লুপ দেখতে দেবো, নাকি সেই ডেটাগুলো দেখতে দেবো, FEV1 বা FVC দেখতে দেবো, বা নাকি দুটোই দেখতে দেবো। ঠিক আছে, যদি না পারো তাহলে দুটোই দেখতে দেবো হয়তো। ঠিক আছে, তো এনিওয়ে আমরা যখন পেশেন্টের রিপোর্ট বের করি তখন কিন্তু পুরোটাই বেরোয়, ফ্লো ভলিউম লুপটাও বেরোবে এবং FEV1 বা FVCও বেরোবে। ওকে, এবার ফ্লো ভলিউম লুপ দেখে আমার একটু কনফিউশন হচ্ছে যে অতটা ক্লিয়ার হচ্ছে না, আমি আরো ক্লিয়ার কাট ডায়াগনোসিস করতে চাইছি। ঠিক আছে, তখন আমাকে প্যারামিটারগুলো দেখতে হবে। ঠিক আছে, অনেক সময়তেই ফ্লো ভলিউম লুপটা হয়তো খুব অ্যাকিউরেট যেরকম বললাম ওরকম আসছে না, বা পেশেন্টের এফোর্ট দেওয়ার প্রবলেম থাকে, অনেক পেশেন্ট ঠিকঠাক ম্যানুভারটা করতে পারে না, অনেক সমস্যা হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের বারবার ম্যানুভারটা রিপিট করতে হয়। ঠিক আছে, আমাদের পাশের ঘরে একটু PFT হয়, দেখেছো, পেশেন্ট আসে। আচ্ছা, তাহলে আমাকে ফ্লো ভলিউম লুপ ছাড়া বাকি যে ডাইনামিক প্যারামিটার গুলো FEV1 বাই FVC এগুলো দিয়েও আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি। তাহলে আমাকে দেখতে হবে FEV1 বাই FVC, FEV1 বাই FVC। ওকে, এইটা যদি লেস দেন 80% হয় তাহলে অবস্ট্রাকশন। ঠিক আছে, 80% এর বেশি হলে either normal or restriction. When FEV1 by FVC less than 80% তার মানে হচ্ছে obstruction. ওকে, FEV1 by FVC less than 80% হলে obstruction, আর more than 80% হলে normal হতে পারে, restriction হতে পারে। Normal FEV1 by FVC always more than 80%. ঠিক আছে, আচ্ছা, এবার মনে করলাম আমি FEV1 by FVC আমার কোন একটা পেশেন্টের 65% আসছে, কোন একটা পেশেন্টের FEV1 বাই FVC 65% আছে, তাহলে সেই পেশেন্টটার কি আছে? यस, অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজ আছে। আমি জানি না ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা আছে নাকি ব্রঙ্কাইটিস আছে নাকি এমফাইসেমা আছে, ওগুলো জানি না আমি, কিন্তু অ্যাট লিস্ট আমি এটুকু বলতে পারছি যে পেশেন্টের অবস্ট্রাকশন আছে। ওকে, এরপরে আমাকে যে টেস্টটা করতে হয় সেটা হচ্ছে BDR। BDR এর পুরো কথা হচ্ছে ব্রঙ্কোডাইলেটর রিভার্সিবিলিটি। ব্রঙ্কোডাইলেটর রিভার্সিবিলিটি, bronchodilator reversibility। অ্যাস্থেলিন নাম শুনেছো? অ্যাস্থেলিন একটা ব্র্যান্ড নেম, এটার মধ্যে যে ওষুধটা আছে সেটার নাম হচ্ছে স্যালবুটামল। ওকে, এটা হচ্ছে একটা β2 এগোনিস্ট। এগুলো এখন বুঝতে পারবে না। আমাদের যে এয়ারওয়ে গুলো আছে, ঠিক আছে, যে এয়ারওয়ে গুলো আছে, এয়ারওয়ে এর মধ্যে কি আছে? স্মুথ মাসল আছে। ঠিক আছে, স্মুথ মাসল আছে, সেই স্মুথ মাসল গুলো কন্ট্রাক্ট করতে পারে, রিল্যাক্স করতে পারে। ওকে, তাহলে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, তোমাদের ডিজিজটা পড়া হয়নি, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা পরে পড়বে, প্যাথোলজিতে পড়বে। তাহলে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা জিনিসটা কি? এটা একটা অ্যালার্জিক ডিজিজ। অ্যালার্জি একটা ওয়ান অফ দা মানে মেজর পজিটিভ ফ্যাক্টর ইন ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা। ঠিক আছে, তো সেখানে কি হয়? ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসল হাইপার রেসপন্সিভনেস। ওকে, ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসল হাইপার রেসপন্সিভনেস এবং প্যারালি কিছুটা ইনফ্লামেশনও থাকে। ওকে, বেশিরভাগটা ইওসিনোফিলিক। এনিওয়ে, তো ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার যে মেইন ডিজিজ প্যাথোলজি সেটা হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসল গুলোর হাইপার রিঅ্যাক্টিভিটি। ঠিক আছে, মানে কোনো একটা অ্যালার্জেন তার সংস্পর্শে এলেই ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসল গুলো জোরে কন্ট্রাক্ট করে। ওকে, তাহলে ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসল গুলো যদি জোরে কন্ট্রাক্ট করে তখন কি হবে? যে এয়ারওয়ে গুলো সেগুলো ন্যারো হয়ে যায়। ঠিক আছে, এয়ারওয়ে গুলো ন্যারো হয়ে যায়, সেখানে এয়ার ইন এয়ার এন্ট্রি এটাতে অসুবিধা হয়। ঠিক আছে, এয়ারওয়ে গুলো ন্যারো হয়ে যায়। এয়ারওয়ে ন্যারো হওয়ার কারণ কি? ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসল হাইপার রেসপন্সিভনেস। ওকে, তখন আমরা পেশেন্টকে ইনহেলার দিই। ঠিক আছে, একটা শর্ট অ্যাক্টিং ইনহেলারের নাম হচ্ছে, একটা শর্ট অ্যাক্টিং β2 এগোনিস্ট, তার নাম হচ্ছে স্যালবুটামল। ওটার মধ্যে স্যালবুটামল বলে একটা ওষুধ থাকে যেটা হচ্ছে β2 এগোনিস্ট। ওই যে ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসল গুলো, ওর মধ্যে β2 রিসেপ্টর থাকে। ঠিক আছে, β2 রিসেপ্টর থাকে, সেখানে β2 এগোনিস্টটা বা এই যে ওষুধটা স্যালবুটামল সেটা গিয়ে কাজ করে, ওটাও জি প্রোটিন কাপল মেকানিজমে কাজ করে। তো যাই হোক, সেগুলো পরে জানবে, ফার্মাকোলজিতে পড়বে। তো ওই ওষুধটা দিলে কি হয়, ইনহেলারটা দিলে কি হয়, পেশেন্টের ওই ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসল গুলো রিল্যাক্স করে যায়। ঠিক আছে, যেগুলো কন্ট্রাক্ট করেছিল সেগুলো রিল্যাক্স করে যায়। যদি রিল্যাক্স করে যায় তাহলে কি হবে? এয়ারওয়ে গুলো ন্যারো হয়েছিল ওগুলো ওয়াইডেন হয়ে যাবে, তখন এয়ার পাস করতে সুবিধা হবে। ঠিক আছে, তখন পেশেন্টের শ্বাসকষ্ট কমবে, রিলিফ হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, তাহলে আমি যখন দেখলাম পেশেন্টের FEV1 বাই FVC লেস দ্যান 80%, আমার টেস্টে মনে করলাম আমি 65% এসছে। ওকে, 65% এসছে, তাহলে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে এটা একটা অবস্ট্রাকটিভ পেশেন্ট। ওকে,
তাহলে এবার আমি পেশেন্টকে কি করব, ইনহেলার দেবো। কি ইনহেলার? স্যালবুটামল ইনহেলার দেবো। ওকে, স্যালবুটামল ইনহেলার ওকে দুটো পাফ দেবো। দুটো পাফ দিয়ে পেশেন্টকে বলবো 5 মিনিট ওয়েট করতে। 5 মিনিট পরে এই টেস্টটা আমি আবার করব। ঠিক আছে, এই টেস্টটা আমি আবার করব, পালমোনারি যে স্পাইরোমেট্রিটা সেটা আমি আবার করব। যদি দেখি FEV1 বাই FVC ইমপ্রুভমেন্ট ইজ মোর দ্যান 12%, তাহলে আমার আগে কত ছিল FEV1 বাই FVC পেশেন্টের? 65%। FEV1 বাই FVC ছিল 65%। এবার আমি ইনহেলার দেওয়াতে পেশেন্টকে কি দিলাম? শর্ট অ্যাক্টিং বিটা 2 এগোনিস্ট সাবা। ওকে, শর্ট অ্যাক্টিং বিটা 2 এগোনিস্ট যেটা হচ্ছে সালবুটামল। ঠিক আছে, তাহলে শর্ট অ্যাক্টিং বিটা 2 এগোনিস্ট দিয়ে আমি কতক্ষণ ওয়েট করলাম? 5 মিনিট। ওকে, 5 মিনিট ওয়েট করার পর আমি দেখলাম যে FEV1 বাই FVC এটা আমার কারেক্ট হয়ে হলো 78%। তাহলে কতটা বাড়লো? 13% বাড়লো। 13% বাড়লো মানে সিগনিফিকেন্টলি বাড়লো। ওকে, তাহলে এই কেসটা হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা। যদি এটা সিওপিডি হতো, মানে এমফাইসেমা হতো অথবা ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস হতো, সিওপিডি হতো, তাহলে 12% এর বেশি বাড়তো না, 5% 6% বাড়তো। ঠিক আছে, অথবা বাড়তোই না একেবারে, 65% থেকে হয়তো 70% হতো, অথবা 65%ই হয়ে যেত। ঠিক আছে, তাহলে ওটা কিন্তু হতো সিওপিডি। ঠিক আছে, বিকজ শর্ট অ্যাক্টিং বিটা 2 এগোনিস্টের সিওপিডির ইমপ্রুভমেন্ট হয় না। শর্ট অ্যাক্টিং বিটা 2 এগোনিস্ট বা সাবা ইনহেলার যেটা দিয়েছি সেইটা দিলে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার ইমপ্রুভমেন্ট হয়, and when the improvement is more than 12% it is significant। তাহলে আমার ডায়াগনোসিস হলো পেশেন্টের ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা ছিল। ঠিক আছে, বোঝা গেল? তাহলে এইভাবে আমি ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা আর সিওপিডির মধ্যে পার্থক্য করতে পারবো। ঠিক আছে, এটা দুভাবে করা যায়। FEV1 বাই FVC তে কত পার্সেন্ট বাড়লো সেটাও দেখা যায়, আবার FEV1 এ অ্যাবসলিউট ভ্যালু FEV1 টা কতটা বাড়লো, মোর দ্যান 200 ml যদি বাড়ে তাহলেও দেখা যায়। তবে আমরা মোস্ট কমনলি ক্লিনিক্যালি যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে 12%। FEV1 বাই FVC যদি 12% বা তার বেশি বাড়ে তাহলে ডায়াগনস্টিক অফ ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, মানে ডায়াগনোসিস মোর ইন ফেভার অফ ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা। আর যদি লেস দ্যান 12% অথবা একেবারেই না বাড়ে তাহলে হচ্ছে সেটা সিওপিডি। ঠিক আছে, স্পাইরোমেট্রি থেকে এটুকু বলা যায়। এছাড়াও যদি আমি পেশেন্টের ডিএলসিও করি তাহলে কিছুটা বলা যায়, যেমন ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাতে ডিএলসিও বাড়ে। ঠিক আছে, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাতে ডিএলসিও বাড়ে আর সিওপিডিতে ডিএলসিও কমে। ঠিক আছে, ডিএলসিও তোমাদের লাগবে না, ডিএলসিও পড়াচ্ছি না যেহেতু, শুধু স্পাইরোমেট্রি আজকের ক্লাস। তাহলে স্পাইরোমেট্রি দিয়ে আমি কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করব, যে প্রথম কথা স্পাইরোমেট্রি দিয়ে অবস্ট্রাকশন আর রেস্ট্রিকশন কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করব। FEV1 বাই FVC যদি লেস দেন 80% হয় তাহলে অবস্ট্রাকশন, মোর দেন 80% হলে নরমাল হতে পারে, রেস্ট্রিকশন হতে পারে, তখন আমাকে আবার ফ্লো ভলিউম লুপ দেখতে হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা যদি লেস দেন 80% হয়, যদি লেস দেন 80% হয় তাহলে আমি কি করব? বিডিআর করব, ব্রঙ্কোডাইলেটর রিভার্সিবিলিটি, পেশেন্টকে সালবুটামল ইনহেলার দেবো, 5 মিনিট ওয়েট করতে বলবো। যদি 12% এর বেশি ইমপ্রুভমেন্ট হয় তাহলে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, যদি 12% এর কম ইনহেলেশন হয়, ইমপ্রুভমেন্ট হয়, তাহলে সেটা হচ্ছে সিওপিডি। ঠিক আছে, আচ্ছা আমি স্টিল রিপিটেডলি বলছি যে ইনভেস্টিগেশন ইজ সেকেন্ডারি। ঠিক আছে, কারণ তুমি যখন পালমোনারি ফাংশন টেস্ট করছো পেশেন্টের, ঠিক আছে, তার আগে তোমার কি কি করা হয়ে গেছে। যখন তুমি পেশেন্টের পিএফটি করছো বা স্পাইরোমেট্রি করছো তার আগে তোমার অনেক জিনিস করা হয়ে গেছে। ইউ হ্যাভ টেকেন দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য পেশেন্ট, you have taken you have done general physical examination, and also you have performed systemic examination, that is in our case respiratory system examination, right? যদি পেশেন্টের ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা হয় তাহলে তুমি হিস্ট্রিতে অ্যালার্জির হিস্ট্রি পাবে, সিজনাল ভেরিয়েশন পাবে, শীতকালে বেশি হচ্ছে, ঠিক আছে, সিজনাল ভেরিয়েশন পাবে, ফ্যামিলি হিস্ট্রি পেতেও পারো। যদি পেশেন্ট সিওপিডি হয় তাহলে তুমি স্মোকিং এর হিস্ট্রি পাবে। তাহলে ইউ হ্যাভ অল দ্য ক্লুজ ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং। এমন নয় যে আমাকে ফ্লো ভলিউম লুপ দেখেই বা স্পাইরোমেট্রির ডেটাগুলো দেখেই আমাকে সবকিছু বলতে হবে না। আমি প্রথমে পেশেন্টের হিস্ট্রি নিয়েছি, তারপর জেনারেল ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করেছি, ঠিক আছে, তারপর বুকের স্টেথোস্কোপি শুনেছি, সেখানে কোনো রংকাই হুইজ কিছু শুনতে পাচ্ছি কিনা, ঠিক আছে। তাহলে আমার কাছে প্রচুর ক্লু রয়েছে, সেটা থেকে আমি একটা প্রফেশনাল ডায়াগনোসিসে অলরেডি চলে এসেছি যে আইদার দিস পেশেন্ট ইজ bronchial asthma অথবা chronic bronchitis. We have a professional diagnosis, right? We have a professional diagnosis, and investigation is only to confirm your professional diagnosis. Okay, never directly go for PFT and assess the patient respiratory status. Never do that. Okay,
You are allowed to do pulmonary function test only when you have completed history taking, you have completed general physical examination, and you have completed systemic examination, that is in our case respiratory system examination. Okay, do not directly go for any investigations. Clear? Okay. Okay, now go to that room. We will perform PFT. Right? Well. Peak expiratory flow rate. এটা তো টাইম স্কেল নয়। হ্যাঁ, এটা তো ভলিউম। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, একটু এদিকে, একটু এটা স্ল্যান্টিংটা একটু বেশি হবে এদিকে। হ্যাঁ, এরকম। এটা অ্যাকচুয়ালি টাইম স্কেল নয় বলে বোঝা যাচ্ছে না। ওটা টাইম, হ্যাঁ, আবার টাইম স্কেলেরও একটা গ্রাফ আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ভলিউম দিয়ে হচ্ছে তো, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে আমি ফার্স্ট নিউ পেশেন্ট এন্ট্রি করব, ঠিক আছে। নিউ পেশেন্ট এন্ট্রি করলে নিউ পেশেন্টে আমি ক্লিক করলাম। নিউ পেশেন্টে আমি পেশেন্ট আইডি দিলাম, ঠিক আছে। মনে করো 00045 একটা দিলাম। আচ্ছা, পেশেন্ট নেম হচ্ছে ইমদাদ। কি নাম তো? ইমদাদ খান। আচ্ছা, এজ কত? 24। এজ 24। আচ্ছা, তোর এজ বল। এজ হলো, ওয়েট বল, বডি ওয়েট বল। 88 kgs। মেল। হাইট বল। আচ্ছা, সেন্টিমিটার বলছিস। ওকে, 184 সেন্টিমিটার। বাকিগুলো আমি লিখে দিলাম। সিটি বোলপুর, ঠিক আছে। ডক্টরস নেম গোস্বামী, রেফার্ড বাই গোস্বামী, ঠিক আছে। টেম্পারেচার 37। স্মোকিং স্ট্যাটাস ইয়েস অর নো। পজিশন সিটিং, ঠিক আছে। 16 7 এক্সিট করলাম। ওকে। আচ্ছা, তাহলে ওকে কি করতে হবে? প্রথম কথা হচ্ছে, তুই যখন এটা তোর মুখে লাগাবি তখন একদম এয়ার টাইট সিল করতে হবে, যাতে সাইড দিয়ে হাওয়া লিক না করে, ঠিক আছে। আর হচ্ছে কোনো হাওয়া एयर नाक দিয়ে পাস হবে ना, পুরোটাই মুখ দিয়ে, ठीक है। পুরোটাই মুখ দিয়ে। তাহলে सबसे पहले क्या करना है, पूरा लंग्स को भर लेना है हवा से। टीएलसी में जाना है, ঠিক আছে। তারপর টিএলসি থেকে এক ঝটকায় পুরো এয়ারটা বের করে দিতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে আমরা এখান থেকে শুরু হবে, এই পয়েন্ট থেকে শুরু হবে। তাহলে টিএলসি থেকে রেসিডুয়াল ভলিউমে আসতে হবে। তাহলে আমার এক্সপিরেটরি কার্ভটা তৈরি হবে, ঠিক আছে। এক্সপিরেটরি কার্ভটা তৈরি হবে। তারপরে রেসিডুয়াল ভলিউম থেকে আবার হাওয়া টেনে নিয়ে টিএলসি তে উঠতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে আমি একবার করে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখ, মনে কর এটা মনে কর আমার মাউথ পিসটা, ঠিক আছে। তাহলে আমি প্রথমে বাইরে পুরো হাওয়া নিয়ে নেবো, ঠিক আছে। ফেফড়ে পুরো ভরলে না, লাংস পুরো ভরলে না। টিএলসি তে আছি, ঠিক আছে। আমার টিএলসি। এবার আমি, ঠিক আছে, ছাড়বো। 6 সেকেন্ড ধরে প্রায় ছাড়বো। এখানে একটা কাউন্টডাউন হবে, 6 সেকেন্ড ধরে ছাড়বো। রাইট। তো 6 সেকেন্ড ধরে ছাড়ার পর তারপর আবার টেনে নেবো, টিএলসি পর্যন্ত টেনে নেবো, ওটা মুখে লাগিয়েই। বোঝা গেছে? আচ্ছা, কর। ভুল হলে আবার রিপিট করা যাবে, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। আর নাকটা বন্ধ করে রাখবি, ঠিক আছে। একটা হাত দিয়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা হাত দিয়ে নাক পিঞ্চ করে রাখ। আমাদের ক্লিপ আছে, ক্লিপটা লাগাচ্ছি না তোকে। হ্যাঁ, ক্লিপ আছে। ও ঠিক আছে। ও পেশেন্টকে নাক দিয়ে বন্ধ করতে হবে, পেশেন্ট বুঝতে পারে না বলে। ক্যান্সেল করে দিই। এটা প্রি মেডিকেশন। আমার এখানে প্রি মেডিকেশন লেখা আছে, মানে আমি ওকে এখন সাবা দিইনি, ঠিক আছে। প্রি মেডিকেশন হচ্ছে, তারপর দিলে আবার পোস্ট মেডিকেশন করতাম।
সাবা means short acting beta 2 agonist salbutamol হ্যাঁ পুরো পুরো নিয়ে নে হাওয়া আগে নিয়ে নে জোরে নিয়ে নে একদম পুরো ভরতে হবে হ্যাঁ নিয়ে এটার মধ্যে ছাড় জোরে লাগিয়ে জোরে ছাড় স্যার নাকটা বন্ধ কর দাঁড়া ছাড় জোরে ছাড় আরে বাবা তোর গায়ে জোর নেই নাকি রে কি তোকে কিরকম বললাম রিজেক্ট করলাম এটাকে হ্যাঁ এ দেখ তুই তখন দাঁড়িয়ে পড় যাতে তুই ফোর্সটা পাস ঠিক আছে হ্যাঁ তোর তো অনেকটা লাগালাম বেশ ভালো হওয়ার কথা দেখ এইটাকে মুখে লাগিয়ে এখন জোরে আওয়াজ হবে এরকম এই জিনিস ঠিক আছে এই জিনিস এখন যত জোরে পারিস ঠিক আছে রেকর্ড হ্যাঁ ছাড় আরেকটু ছাড় ট্রেনে টানাটা হলো না দেখ লুপটা এসছে উপরের লুপটা এসছে ঠিক আছে আর এইটাও স্মুথ হবে বুঝলি তো তোর এটা হলো না this is not scooping এখানে একটা গ্রে জোন দেওয়া আছে গ্রে জোনটার মধ্যে পড়লে অসুবিধা নেই ঠিক আছে সামান্য স্কুপিং আছে বাট দিস ইজ ডিউ টু হিজ হেজিটেশনস ঠিক আছে ওর হেজিটেশন এখনো কাটেনি মানে এফর্টটা ঠিকঠাক হচ্ছে না ঠিক আছে দিস ইজ ডিউ টু পুয়ার এফর্ট ওকে হ্যাঁ ঠিক আছে গুড আরেকটু ছাড় টানাটা ঠিক আছে ওকে ছেড়ে দে অসুবিধা নেই বস আমি ইন্সপিরেটরি কাপটা নিলাম না ও ইন্সপিরেশনটা করেনি শুধু এক্সপিরেশনটা করেছে বুঝতে পারলি তার জন্য আমার উপরে কাপটা এসছে ঠিক আছে তাহলে পিক ফ্লো দেখ কত এসছে প্রায় 10 এর কাছাকাছি 10 লিটার পার সেকেন্ড এসছে ঠিক আছে এই দেখ 10 লিটার একটু কম এখান থেকে দেখতে পাচ্ছিস পিক ফ্লো মিটার কত এসছে পিক ফ্লো ওকে PEFR কোথায় গেল এই যে এইটা PFR 9.82 ঠিক আছে 9.82 এসছে ঠিক আছে আগেরটাও পুরো এফোর্ট এটা আমি দেখছি না এদিকটা দেখছি ঠিক আছে বোঝা গেছে তাহলে এটাকে আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম আর তুই যেটা বলছিলি দেখ সেকেন্ডের এইটা হ্যাঁ দেখ ফার্স্ট সেকেন্ডে সবচেয়ে বেশি বেরিয়ে গেছে এটা টাইম স্কেল এটা ঠিক আছে আর এইটা হচ্ছে ফ্লো ভলিউম লুপ ও ইন্সপিরেশনটা করলে নিচটাও এরকম আসতো ইন্সপিরেশনটাও করেনি ঠিক আছে ইন্সপিরেশনটা করলে এরকম আসতো ওকে আর কেউ করবি নাকি হ্যাঁ আচ্ছা ক্লিন কর না ওটাকে কর তাহলে আমরা নিউ পেশেন্ট রেজিস্ট্রি করছি সেভ করে দিলাম নিউ পেশেন্ট তো নাম বল ভাস্কর কি ভাস্কর দে বয়স 21 weight 60 height 5 feet 6 inches 5'6"